เรียบจอมกรรมวิธีเนี่ยในเรียบจอมที่กระไรนักสมานทายมมันไอโชนนิยบานปัญหาการเปิดยมเนยเจียกีฬาโกนกูลได้อาจประกวดช่วยมวยนังอยู่จนอายุมาเพย์ชนำคือสามกับนี่แอดอมบนรถกายกำพูนอาเกลิกาธิการเสียนให้ดอมลูกจำเตียวดอมนางอาจารย์ไตรประจำอาเซียนนั่งอาแกรถสูตรติมอร์ข้างเกิดให้ดอมลูกจำเตียวอาแกรถตูดดำนางอังตูดในบรรดาปฏิไดกูสันตเนียระบอาเซียนนั่งบรรดาปฏิไดกูสิ่งที่ให้ดอมลูกจำเตียวอลูกลูกใส่ไงดิขยมปัจจุบันใครสอบเนาะใครเลยในบ้านมอกตุสนักกิจในเลขาธิการอาเซียนนังทั่วปตากถาเตะต้มนังอาเซียนนองเนียมเชียอติตะประมุขรัฐบาลในประเทศสมาชิกอาเซียนไม่รู้แต่บ้านทั่วเชียประเทศอาเซียนโปรเวนรโหดตะดอลใบเลือกในขนมอาชีพนโยบายบอกชมปัจจุบันอนุสาวรีย์อย่างจรานรับมันออกเชื่อมวยอาเซียนหากชมสมเฉลี่ยเยอะอาการนี้ในที่กันไรนี้ดามใบสำแดงการกรุบดาลบรรดาสถาปนิกดาวอดงดำระบอาเซียนพร้อมแต้งอาตัยตะเมดักน้อมอาเซียนทั้งหลายแต่บานโบเชี่ยกำลังกายนังสมาดีนังโจรวมจำในเชี่ยปัญญาเยียนประกอบโดยกติบัณฑิตในขนมกาก่อสร้างเรียบจอมราชนาสัมพันธ์สถาบันนังในเมียปนากรรมดำบอลได้ยกสันติเพียบนังประยิจุนเชียสโนเชี่ยมวยนังเพียบจมโรดอสมบูรณ์แบบระบอาเซียนเลือดติดเพียบนโยบายเศรษฐกิจนังวัปทอเชื่อมพิษเชื่อมันอาจในเย้ยจุ่มนู้ให้ประเทศอาเซียนต่างออกนู้ลายแต่เชื่อมอาจใจจุ่มเล็กปีโจมวยในตุสนะระบประเทศสมาชิกได้โจลกรอยกีผลตายมันแมนสมาชิกโกนปื้อโดยสาธายืมเงินบนไทม์ประเทศที่มอลเลยเชื่อสมาชิกทำไมขนมเปลฉับดอฉับข้างมุกนี่โดยเหตุนี้โดยเหตุทาอาเซียนแต่งแต่เตะเที่ยงการจับอารมณ์ชราญปีสำนักเนี่ยสลายชิวนั่งเนี่ยตามดานนโยบายอันตรายชีวิตโดยเฉพาะขยมนั่งมันเรียรับชราญอมปีปัญญาประชมเจตุตือได้อาเซียนบ้านนั่งกระพงจูบประเทศนูตีชมจ้องเยอะอาการนี้ประดาวเลือเรื่องราวล้อพี่ไตตะการนั่งตุสนะวิสัยประกอบโดยโซเทนิยมระบอาเซียนเนื้อเป็นนักกุศขยมนั่งใบใจบอดบางหานระบอกขยมเชียบปีพนัยทงสำหรับเรื่องรายไตตะการขยมจ้องประดาวเลือตุ่มและตุ่มน้องกัมพูชีในอาเซียนหายสำหรับเรื่องรายอนาคตขยมจ้องประดาวเลือตุ่มและตุ่มน้องอาเซียนนั่งไปพบโลกหายตามไปเยอะนี่ขยมส้มสนาเอาตัวสนิทจุนต่างหลายเกี่ยงจะกระไรสานทานดักล้วนไอ้ปีจำนวนครั้งนั่งจำนวนไฟระบาดเสียนดักขยมกัดท่านั่งเมียนจำลายมวนเมียนจำลายดักหนัดนูลายมุนนั่งโจดอลคลังสาขยมส้มจำเรียบจูนไอ้ดำลูกเตียวในที่นี้ถ้ามุนขยมเมากันที่นี้ขยมบานทั่วกาทั่วตุสนะกิจกางเงียในอินโดนีเซียหายทั่วกาใบเมา
ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកមិញនេះខ្ញុំក៏មានជំនួបផ្សេងទៀតបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនិងនៅថ្ងៃខាងស្អែកជាមួយនឹងបទកថាមួយផ្សេងទៀតដែលនិយាយអំពីការកសាងសន្តិភាពនៅវិជាឋានសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ានៅថ្ងៃស្អែកឥឡូវចូលដល់ខ្លឹមសារផ្នែកទី1តាក់ទិនជាមួយកម្ពុជានិងអាស៊ាននៅក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំការលំបាកទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះហើយត្រូវខិតខំជំនះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែក៏មានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានលក្ខណៈជាទស្សនវិជ្ជាដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងតែងតែទទួលអារម្មណ៍ថាជាប្រទេសអភ័ព្វជួបទុក្ខវេទនានិងសោកនាដកម្មរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណន់របស់ខ្ញុំនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំនិងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងនិយាយថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសកំសត់ទៀតឡើយហើយក្រសែភ្នែកអន្តរជាតិក៏ចាប់ផ្ដើមមើលមកកម្ពុជាក្នុងមនោសញ្ចេតនាគ្រប់និងផ្ដល់តម្លៃក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពចូលរួមរៀបចំរបៀបវិរៈនិងនិមាបនកម្មតំបន់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិភាពនិងប្រជាជនខ្ញុំមិនមែនមានតែបទពិសោធន៍កសាងប្រទេសពីបាតដៃទទេនោះទេសូម្បីតែវត្តមានរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានក៏ខ្ញុំជាអ្នកគូសវាសរៀបចំផ្លូវពីចំណុច0ដែរដើម្បីយល់បានពីទស្សនៈកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីស្ថានភាពនិងបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដើម្បីស្វែងយល់ថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាទូទៅមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេចង់បានអ្វីចង់ទាមទារអ្វីសម្រាប់កម្ពុជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់យើងកើតចេញពីភាពឯកោខាងនយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយភាពតភ្ជាប់របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងអាស៊ានមានឫសគល់ចេញពីភាពឯកោនេះឯងពោលគឺសក្តិស្រេកឃ្លានចង់បានការទទួលស្គាល់ស្មើមុខស្មើសិទ្ធិការចង់បានការគោរពពេញលេញលើឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងសក្តិថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយនៅក្នុងតំបន់ចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់កម្ពុជាជាមួយអាស៊ានមិនមែនជារឿងរ៉ាវល្អប៉ុន្មាននោះទេព្រោះនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស80និងនៅដើមទសវត្ស90អាស៊ានគឺជាស្ថាប័ននាំមុខដឹកនាំការបដិសេធភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងរដ្ឋកម្ពុជាដែលនៅពេលនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមហើយការរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ប៉ុលពតដោយកងទ័ពវៀតណាមត្រូវបានអាស៊ានចាត់ទុកថាជាការកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រទេសវៀតណាមយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាកាលៈទេសៈពេលនោះឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់បានคล้ายជាផ្សែងបាំងមុខមេដឹកនាំមួយចំនួនទាំងក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ឲ្យមើលឃើញថាភាពកុម្មុយនីសគឺជាអក្រិតកម្មដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងអក្រិតកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ទៅទៀតហើយជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលដែលរំដោះប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលនៅរស់រានមានជីវិតត្រូវទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មយ៉ាងអយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល12ឆ្នាំបន្ថែមទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថភាពអក្រិតជនប្រឆាំងមនុស្សជាតិបែរជាទទួលបានអាសនៈស្របច្បាប់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅវិញនេះគឺជាតថភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាជំរឿនៃភាពឯកោរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែការចងចាំរបស់យើងមិនមែនមានតែក្នុងមួយទិសនោះឡើយដោយគ្មានការប្រទាញបន្ទង់នោះដែរព្រោះថានយោបាយអន្តរជាតិនៅពេលនោះពិតជាស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់គូសបញ្ជាក់រំលេចពីភាពផ្ទុយគ្នាមួយគឺអន្តរាគមន៍របស់អាស៊ាននៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាមកខាងអាស៊ាននិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញតែមកខាងទៀតអាស៊ានគឺជាអន្តរការីដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលជួយជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានមិនរាប់អានដាក់ឲ្យឯកោទៅវិញចំណុចនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយលើកបញ្ជាក់ដើម្បីយើងអាចនឹងនិយាយគ្នាព្រោះបញ្ហាអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតនេះវាជាមោទនភាពរបស់បណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននេះគឺបែងចែកជាប្លុក2យ៉ាងច្បាស់ប្លុក1គឺអាស៊ាន5ហើយប្លុក1ទៀតគឺឥណ្ឌូចិនដោយមិនតាន់រាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងម៉ៃយ៉ាម៉ានោះផងទេចំណុចនេះនៅពេលប្រហែលជានៅទីនេះក៏មានអ្នកអាចនៅចាំឬក៏អ្នកអាចសិក្សាតាក់ទងនឹងទ្រឹស្ដីដូមីណូគេព្រួយបារម្ភធំបំផុតស្ទើរតែវាលើសពីអ្វីដែលហៅថាអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍គឺខ្លាចលទ្ធិកុម្មុយនីសនោះឯងដូច្នេះអាស៊ានក៏មានដំណាក់កាលនៃការបន្តជួយអូសបន្លាយសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែរនេះយើងត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតព្រោះខ្ញុំអាចនិយាយបានជូនបានថាប្រសិនបើគ្មានវត្តមានអាស៊ានជួយខ្មែរក្រហមនោះទេខ្មែរក្រហមអាចនឹងងាយស្លាប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាអាចឆាប់ចប់ប៉ុន្តែតាមរយៈនៃសកម្មភាពមួយចំនួនរាប់ទាំងទឹកដីអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីដើម្បីទៅកាន់កាប់ជួយសម្របភាពស្របច្បាប់របស់ខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ជាមូលហេតុមួយនៃការអូសបន្លាយប៉ុន្តែបើនិយាយថយក្រោយថែមបន្តិចទៀតយើងត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតនោះនៅពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅដែលគេហៅថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនឬគេហៅថាសង្គ្រាមវៀតណាមទឹកដីអាស៊ានប្រទេសអាស៊ានខ្លះបានคล้ายទៅជាទីតាំងយោធារបស់បរទេសទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជានៅវៀតណាមនៅឡាវនេះវាជារឿងពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែត្រង់នេះផ្ដើមចេញពីត្រង់នេះតំបន់មួយប្លុក2អាស៊ាននិងឥណ្ឌូចិនប្រភេទមានដំណាក់កាល
ដែលមានការប្រជុំមកទាំងស្រុងនិងមានដំណាក់កាលសហការផងប្រជុំមកដាក់គ្នាផងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមោទនភាពនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីការប្រជុំមកឬចំនួនคล้ายទៅជាប្រជាជាតិទៅជាតំបន់មួយដែលមានការឯកភាពគឺអាស៊ាននេះឯងដូច្នេះសមិទ្ធផលនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់របស់យើងដែលចេញពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នាទៅជាការរួមជាតួអង្គមួយនៅក្នុងតំបន់របស់យើងដែលយើងគួរត្រូវបានជាមេរៀនពិសោធន៍ដែលយើងកសាងបាននៅចំណុចនេះនេះជាចំណុចខ្លាំងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសម្រាប់កម្ពុជាជំពាក់គុណរបស់អាស៊ានតែម្ដងនៅត្រង់ថាអាស៊ានដើរតួនាទីគន្លឹះនៅក្នុងការជួយរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅបញ្ហាទាក់ទិនជាមួយនឹងរឿងទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីពេលនោះថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែម្ដងគឺទុកចោលមួយកន្លែងអំពីការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាដោយឲ្យរៀបចំZIM1 ZIM2 នៅចាប់ផ្ដើមនៅបូហ្គោឆ្នាំ1988ក្រោយការចរចាសីហនុហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដូច្នេះអាស៊ានមានភាពស៊ីវិល័យនៅត្រង់ថាអាស៊ានបានដើរដល់ដំណាក់កាលនៃការរុញច្រានដើម្បីឈានទៅដល់សន្តិភាពប្រសិនបើអាស៊ានមិនស្វះស្វែងរកបញ្ហានេះទេគឺប្រហែលជាប្រទេសក្រៅតំបន់រាប់ទាំងប្រទេសធំទាំង5របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏គ្មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើសកម្មភាពបានដែរក្នុងន័យនេះហើយដែលខ្ញុំពិតជាជំពាក់គុណអរគុណចំពោះអាស៊ានយើងចងចាំមិនភ្លេចទេថាការកសាងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាមានចំណែកដ៏ធំមួយរបស់អាស៊ានទោះបីពេលនោះកម្ពុជាមិនទាន់ក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានក៏ដោយសូមសម័យមើលចុះថាតើថៃបានដើរតួនាទីប៉ុណ្ណានៅក្នុងការថែទាំជនភៀសខ្លួនរបស់កម្ពុជានិងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនជិត40,000 នាក់ហេតុអ្វីបានជាឯកឧត្តមឆៅវលិតយងឆយុទ្ធដែលពេលនោះជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករបស់ថៃសុកចិត្តសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចារវាងភាគីកម្ពុជានៅលើទឹកដីរបស់ថៃហើយថែមទាំងសម្របសម្រួលជាមួយជប៉ុនដើម្បីចុះហត្ថលេខាបង្កើត ANC នៅទូកជូហើយហេតុអ្វីបានជាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាលីអាឡាតាគឺសុកចិត្តរៀបចំទឹកដីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីកន្លែងប្រជុំច្រើនលើកច្រើនសារតាំងពី ZIM1 ZIM2 IMC និងការប្រជុំផ្សេងៗទៀតរាប់ទាំងការរៀបចំសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅលើទឹកដីនៅទីក្រុងហ្សាកាតានេះឯងប្រធានាធិបតីសូហាតូដែលពេលនោះទោះបីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសន្ទនាជាមួយខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឈិតឆាយឈុនអាវ៉ាន់ខែមករាឆ្នាំ1989មិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏អញ្ជើញខ្ញុំមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាគឺអាស៊ានមានចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួន
ហើយមានភាពស៊ីវិល័យរបស់ខ្លួននៅត្រង់ថារុញច្រានភាគីដែលមានជម្លោះជាមួយគ្នាដើម្បីចូលតុចរចានិងបញ្ចប់សង្គ្រាមបើទោះបីមានបញ្ហាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងក៏ដោយពីដើមតែនេះជាបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាអំណាចទុនអំណាចចរចាដោយគ្មានក្របកំភ្លើងយន្តការពហុភាគីនិយមដែលត្រូវការចូលរួមពីតួអង្គច្រើនបើយើងប្រៀបធៀបនឹងបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងភាពច្បូកច្បល់យើងលែងឮទៀតហើយនៅវេទិកាចរចាអន្តរភាគីកម្រិតអន្តរជាតិយើងលែងឮទៀតហើយនៅភាពស៊ីវិល័យផ្នែកការទូតដែលយកការចរចាជាធំទោះបីជាភាគីណាមួយមិនមានការទទួលស្គាល់ក៏ដោយខ្ញុំសូមរំលឹកថាជាក់ស្ដែងប្រទេសអាស៊ានមិនបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក៏មិនបានទទួលស្គាល់ភាគីខ្មែរក្រហមដែរដូច្នេះការប្រមូលភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យមកចូលតុចរចាដោយសន្តិវិធីភាពថ្លៃថ្នូរនិងស៊ីវិល័យគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការប្រៀបធៀបថាកាលពីពេលមុននៅតំបន់របស់យើងពោពេញដោយចំនួនក៏ប៉ុន្តែភាពស៊ីវិល័យរបស់យើងនៅត្រង់ថារុញច្រានបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធចូលតុចរចាប៉ុន្តែសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺការចរចានៅទីណាហាក់ដូចជាជួនកាលប្រើពេលខ្លះសំឡេងខ្លះនិយាយថាបើការចរចានៅពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែននឹងបាត់ព្រៀបសម្ដីនេះមានន័យថាចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមឧត្តមភាពយោធាជាមុនរួចហើយចាំចូលតុចរចាគ្មានផ្លូវទេដែលរុស្ស៊ីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនមានឧត្តមភាពលើសមរភូមិដើម្បីសង្កត់តុចរចាគ្មានផ្លូវទេប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលចូលរួមដោះស្រាយជម្លោះកម្ពុជាគឺมันបានគិតទៅលើបញ្ហាសមរភូមិយោធានោះទេតែគិតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាការបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការគោរពចំពោះមេដឹកនាំអាស៊ាននៅចំនួននោះមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅតែមានតម្លៃមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅត្រង់ចំណុចថាបើទោះបីជាអាស៊ានចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលណាមួយមិនស្របច្បាប់ក៏ដោយដើម្បីសន្តិសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរួមអាស៊ាននៅតែបន្តជំរុញការចរចាទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការទាំងបើកចំហនិងសម្ងាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ធំដែលមិនអាចតកាត់ថ្លៃបាននោះគឺសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលអាស៊ានគ្មានការអល់ឯកឬខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសដោយសារការតាក់ទងជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសឬប្រទេសមិនមានឯករាជ្យពេញលេញនោះទេព្រោះសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលមានសារៈសំខាន់ជាងភាពត្រឹមត្រូវផ្នែកមនោគមវិជ្ជាដែលអរូបីទៅទៀតប្រជាជនគឺរស់និងសន្តិភាពអាស្រ័យប្រជាជនអាចស្លាប់ដោយមនោគមវិជ្ជាដូច្នេះយើងអាចវាយតម្លៃបានថាអាស៊ាននៅពេលនោះបានប្រចាំភ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រកបនិយមមួយកម្រិតនៅក្នុងពេលដែលអាស៊ានបានចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលពួកគេគិតថាមិនស្របច្បាប់អាស៊ានបានគោរពភាពជាម្ចាស់និង
សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់កម្ពុជាដោយមិនលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានោះទេតែអាស៊ានបានចូលរួមសម្របសម្រួលកិច្ចការសន្ទនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់កម្ពុជាដោយមានការស្នើសុំនិងការទទួលស្គាល់តួនាទីរបស់អាស៊ានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះវាសំខាន់ណាស់ហើយវាក៏អំណោយផលភាគីកម្ពុជាពេលនោះទោះបីមានរដ្ឋាភិបាលពីរក៏ប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាមានរហូតដល់4ស្មុគស្មាញណាស់ប៉ុន្តែភាគីទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលស្គាល់តួនាទីរបស់អាស៊ានដូច្នេះក៏បង្កលក្ខណៈឲ្យអាស៊ានសម្របសម្រួលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំជាអ្នកតួអង្គចរចាដោយផ្ទាល់ហើយដៃគូចរចារបស់ខ្ញុំគឺច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនបានឃើញអាស៊ានលូកដៃចូលកិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលភាពត្រូវគ្នានិងភាពខុសគ្នារបស់កម្ពុជាទេគឺទុកឲ្យភាគីកម្ពុជាស្រស់ស្រួលដោយខ្លួនឯងចំណុចនេះគឺជាចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំសូមលើកជាការគោរពចំពោះភាពស៊ីវិល័យរបស់អាស៊ានខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាមុននឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991អាស៊ានគឺជាតួអង្គនាំមុខជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការចរចារវាងភាគីទាំង4របស់កម្ពុជាក្រោយពេលតែយើងបានរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993យើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងការទូតពេញមុខពេញមាត់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏បានសម្លឹងឃើញឱកាសជាច្រើននិងភាពចាំបាច់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលកម្ពុជាត្រូវខិតខំចូលជាសមាជិកអាស៊ានឲ្យបានហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំបាននាំកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999ដែលមានន័យថានៅចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះជាខួបលើកទី26ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជាការចូលជាសមាជិកអាស៊ានគឺជាជម្រើសការទូតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសំខាន់បំផុតមួយរបស់កម្ពុជាដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើធម្មភាពនិងវិសាលភាពការទូតរបស់កម្ពុជានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាដែលមានវិសាលភាពធំទូលាយមិនត្រឹមតែទៅលើទិដ្ឋភាពនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នោះទេតែថែមទាំងលើទិដ្ឋភាពអភិបាលកិច្ចរដ្ឋផងដែរដូច្នេះអាស៊ានពិតជាមានទីតាំងពិសេសនៅក្នុងបេះដូងនិងការចងចាំរបស់ខ្ញុំមានមូលហេតុសំខាន់4ដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវតែចូលអាស៊ានឲ្យបានហើយកត្តាទាំង4នេះនៅតែមានសារៈសំខាន់ដដែលទោះបីជានៅក្រោយពេលជិត30ឆ្នាំនៃការសម្រេចចិត្តក៏ដោយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកមូលហេតុទាំង4ដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តចូលអាស៊ាននោះគឺទី1គោលការណ៍មិនជឿជ័យចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកកត្តានេះជាកត្តាធំបំផុតដែលទាក់ទាញកម្ពុជាចូលអាស៊ានជាទស្សនៈរួមនៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងមានការចងចាំថាសោកនាដកម្មរបស់កម្ពុជាមានឫសគល់ចេញពីអន្តរាគមន៍របស់បរទេសទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាច
បានរៀលដាលដល់កម្ពុជាហើយមានការលូកដៃចូលជ្រៅទៅក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលឈានដល់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋពេលនោះហើយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ចូលអន្លង់ដ៏សែនជ្រៅនៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយកម្ពុជាបាត់បង់ការកាន់កាប់លើជោគវាសនាប្រទេសជាតិខ្លួនកម្ពុជាបានក្លាយជាវេទិកានៃសង្គ្រាមដោយតួអង្គតំណាងផងនិងជាសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រឡាយពូជសាសន៍ជាតិឯងផងចេញពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានពិតជាមានភាពទាក់ទាញជាពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាចំណុចនេះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់មិនគ្រាន់តែសម្រាប់កម្ពុជាទេខ្ញុំគិតថាគោលការណ៍នេះវាជាគោលការណ៍ទូទៅដែលប្រទេសទាំងឡាយខិតខំជៀសវាងទៅលើការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នាទី2ស្មារតីសហគមន៍ស្មារតីសហគមន៍គឺធ្វើការតាមគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីសរឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាថាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាគ្មានប្រទេសតូចគ្មានប្រទេសធំគ្មានប្រទេសអ្នកមានគ្មានប្រទេសអ្នកក្រគ្មានប្រទេសចាស់គ្មានប្រទេសថ្មីអាស៊ានមិនបានធ្វើការតាមរយៈការបោះឆ្នោតយកសម្លេងភាគច្រើននោះទេព្រោះការនេះនឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងអាស៊ានទោះតែពេលខ្លះគោលការណ៍នេះអាចបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លះប៉ុន្តែបើវាយតម្លៃជារួមលើប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាគោលការណ៍នេះគឺជាមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅក្នុងការធានាឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពយូរអង្វែងរបស់អាស៊ានបើទោះបីជាត្រូវឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងពិតជាស្រាប់ឮនៅការអធិប្បាយដែលចង់សើរើគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីសនិងការចោទប្រកាន់ដោយប្រយោលថាប្រទេសជួលថ្មីបំពានសិទ្ធិវេតូដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនត្រង់នេះខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើជាការពិតមែនឬដែលប្រទេសសមាជិកដើមមានជំហរឯកភាពគ្នាលើគ្រប់បញ្ហានៅក្នុងតំបន់នោះពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេដូច្នេះហើយបីតាស្ថាបនិកអាស៊ានក៏បានប្រមាលមើលទិដ្ឋភាពបែបនេះដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ได้រៀបចំឲ្យមានគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីសអាស៊ានមានភាពចម្រុះខ្លាំងហើយប្រទេសនីមួយៗសិតតែមានការពិចារណាលើផលប្រយោជន៍តំបន់ទន្ទឹមគ្នានឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសដោយដែលការថ្លឹងថ្លែងទាំងនេះពិតជាមិនអាចដូចគ្នាឥតខ្ចោះនៅគ្រប់កលៈទេសៈនោះទេការធានាឯកភាពក្នុងតំបន់សាមគ្គីភាពក្នុងភាពចម្រុះនិងភាពស្អិតរមួតស្ថាប័នត្រូវការកាវបិទដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយបញ្ញាញាណនោះគឺគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីសនេះឯងតាមពិតការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកុងសង្ស៊ីសមិនមែនរឹងតឹងនោះទេឧបមាថ្ងៃនេះយើងមិនអាចមានកុងសង្ស៊ីសលើគោលជំហរណាមួយយើងអាចស្ទាបទុំដឹងតើបន្តតក្រហមនៃគោលជំហររបស់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនោះគឺជាអ្វីដូច្នេះនេះគឺជាសិល្បៈដែលមានលក្ខណៈជាស្ថាប័នរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការកែសម្រួលសម្របសម្រួលអត្ថន័យខ្លឹមសារឬមធ្យោបាយណាមួយនៃគោលជំហរដែលសមាជិកទាំងអស់អាចទទួលយកបានច្បាស់ណាស់ការសម្រេច
សម្របសម្រួលបែបនេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនប៉ុន្តែគោលការណ៍នេះបានធានានៅភាពសុខដុមផ្ទៃក្នុងអាស៊ានអស់រយៈពេល58ឆ្នាំមកហើយយើងអាចមានចិត្តអន្តរសានៅពេលដែលយើងឃើញមានការរាំងស្ទះលើបញ្ហាណាមួយដែលអាស៊ានពុំមានគោលជំហររួមប៉ុន្តែបើមើលលើមេគី58ឆ្នាំដែលយើងបានដើររួមយើងគួរតែមានមោទនភាពទៅវិញទេដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នារីកចម្រើនជាមួយគ្នាបាននៅពេលដែលស្ថាប័នពហុភាគីឬស្ថាប័នតំបន់និងអនុតំបន់ជាច្រើនទៀតបានថមថយឥទ្ធិពលឬបាត់តួនាទីបាត់មុខពីវេទិកាការទូតតែម្ដងត្រង់នេះយើងត្រូវតែគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃដល់បញ្ញាញាណប្រកបដោយទស្សនៈវែងឆ្ងាយរបស់បិតាស្ថាបនិករបស់អាស៊ានហើយប្រទេសសមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែមានចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីឧត្តមឧត្តមរបស់អាស៊ានដែលយើងបានខិតខំកសាងរួមគ្នាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយអាដាមលោកជំទាវសូមអធិស្ឋានប្រហែលជាត្រូវរងចាំស្រាប់យូរបន្តិចឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយតាក់ទងបញ្ហាកុងសង្ស៊ីសដើម្បីចែកចម្លែកព្រោះប្រហែលជាក្រៅពីខ្ញុំប្រហែលជានៅមានឯកសារខ្លះនៅក្នុងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានក៏មិនដឹងនោះគឺជាពេលវេលានៃការអនុម័តធម្មនុញ្ញអាស៊ាននៅសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ2007ពេលនោះមានបញ្ហាពីរលេចឡើងតែខ្ញុំគិតថាអ្នកចូលរួមអាស៊ានមួយចំនួនអាចនឹងនៅចងចាំហើយបើនិយាយពីមេដឹកនាំចំនួននោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌខាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានបច្ចុប្បន្នគឺដឹកនាំដោយអេដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាដាវីដែលគាត់ទើបនឹងចែកឋានទៅនេះហ្វីលីពីនគឺអតីតប្រធានាធិបតីអារយូម៉ាយ៉ាម៉ាដោយប្រធានាធិបតីធានសេនថៃដោយសូរយុទ្ធជូលននសិង្ហបុរីដោយអេដាមលីស៊ូឡុងវៀតណាមដោយអេដាមងឿនទន្យុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីងឿនទន្យុងស៊ុលតង់ប្រុយណេនៅនរណាទៀតគឺសល់ខ្ញុំគឺកម្ពុជាពេលនោះបានលេចឡើងនៅចំណុច2ទី1គឺក្រមរៀបចំឲ្យមានការអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតទី2គឺលេចឡើងនៅការថាអាស៊ានមានសិទ្ធិបណ្ដេញសមាជិកចេញនៅពេលដែលប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំបានធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហានេះដោយលើកឡើងថាប្រសិនបើយើងអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតអាស៊ាននឹងបែកបាក់ព្រោះមានអាស៊ានបោះឆ្នោតគាំទ្រមានសមាជិកបោះឆ្នោតគាំទ្រមានសមាជិកបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងមានសមាជិកបោះឆ្នោតអនុប្រវេតដូច្នេះអាស៊ានមិនអាចមានការឯកភាពទេអាស៊ាននឹងបែកបាក់ចុកខ្សោយហើយនឹងប្រមូលព្រមគ្នាទៅជាក្រុមទៅជាបកទៅជាពួកតែម្ដងដូច្នេះយើងសុខចិត្តទ្រាំទ្រនៅការលំបាកនេះ
នៅការលំបាកដូច្នេះហើយបានជឿនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានបន្តមកទៀតយើងរក្សាគោលការណ៍ដែលមានពីមុនដែលបិតាស្ថាបនិកអាស៊ានធ្លាប់ធ្វើគឺគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីពិតហើយគឺវាលំបាកបន្តិចតែវាក្រន់ជាងការបែកបាក់នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ទាក់ទិននឹងការបណ្ដេញសមាជិកអាស៊ានក្នុងករណីមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំបានចោទសួរទៅក្នុងអង្គប្រជុំថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរតើជារដ្ឋបហាយោធាឬពេលនោះនៅក្នុងអង្គប្រជុំពិតជាស្រឡាំងកាំងជាមួយនឹងសំណួរនេះប៉ុន្តែសំណួរទី2បន្ថែមតើយន្តការណាទៅវាយតម្លៃថាកំហុសនេះធ្ងន់កំហុសនេះស្រាលតើមានយន្តការវាយតម្លៃទេទីចុងបំផុតពុំមានការចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានទាក់ទិននឹងបញ្ហាអនុម័តដោយការបោះឆ្នោតនិងការបណ្ដេញចេញទេខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកតាំងពីដើមទីនៃការបញ្ជូនអិសរាជជនឆ្នើមរបស់កម្ពុជាគឺបណ្ឌិតអូនប៉ុននៃរដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុមកចូលរួមខ្ញុំថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីនិងបញ្ហាការបោះឆ្នោតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នលើបញ្ហាហ្នឹងពិតដោយការប៉ាន់ស្មានគឺនៅឯសេប៊ូយើងប្រជុំនៅពេលល្ងាចប្រហែលជាមួយចំនួនដែលជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំរាប់ទាំងឯកឧត្តមកៅកំហួនផងដែរគឺអគ្គលេខាធិការនៃអាស៊ានពេលនេះក៏នៅចងចាំរឿងនេះប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនគឺពេលណាខ្ញុំស្លាប់ទៅអាចនាំទៅជាមួយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបាននិយាយជាចំហកន្លងទៅមិនតាន់មានអ្នកណានិយាយជាចំហអំពីចំណុចហ្នឹងទេមានការជជែកគ្នាលើបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែទីចុងបំផុតគឺយើងរក្សាបានមិនឲ្យមានការបណ្ដេញសមាជិកព្រោះមានយន្តការណាទៅវាយតម្លៃថាអានេះកំហុសធ្ងន់ឬកំហុសស្រាលពួកខ្ញុំបានចោទសួរថាអ្វីទៅដែលហៅថាកំហុសធ្ងន់តើជារដ្ឋបហាយោធាឬអីណានេះសង្ឃឹមថាអាដាមលោកទាវចងចាំទៅលើរឿងនេះកត់ត្រាទុកទៅលើរឿងនេះហើយមិនដឹងថាតើនៅលេខាធិការអាស៊ានកាលនោះដូចជាអង្គកេយ៉ុងជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានគឺអង្គកេយ៉ុងមកពីសិង្ហបុរីគឺជាលេខាធិការអាស៊ានមិនដឹងថាតើមានកំណត់ហេតុរក្សាទុកឬអត់តែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដោយកុំព្យូទ័រទៅព្រោះវាបញ្ចេញពីខួររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅចាំវាអញ្ចឹងគោលការណ៍កុងសង្ស៊ីដែលខ្ញុំហៅថាស្មារតីសហគមន៍អត់មានបែងចែកថាប្រទេសធំប្រទេសតូចប្រទេសក្រប្រទេសមានប្រទេសមុនប្រទេសក្រោយទេត្រូវមានសិទ្ធិដូចគ្នាក្នុងការអនុម័តរកការស្រោះស្រួលព្រមព្រៀងជាងការបោះឆ្នោតដែលនាំទៅដល់ការបែកបាក់នាំកងការទី3ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈការជំរុញសមាហរណកម្មមានទស្សនវិជ្ជាជាច្រើននៃសមាហរណកម្មដែលប្រទេសសមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមរយៈការពង្រឹងភាពតភ្ជាប់ទាំងរូបវន្តនិងផ្នែកទុនការគិតគូររួមគ្នាដើម្បីជំរុញវិស័យដែលមានប្រយោជន៍រួមនិងការបំព្រួញគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍយើងបានជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលពង្រឹងភាពតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់
ដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញនិងប្រជាជនហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបំផុតនោះគឺការលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់ការបម្លាស់ទីរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតែម្ដងការកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងប្រទេសអាស៊ានចាស់និងប្រទេសអាស៊ានថ្មីតាមរយៈគំនិតព្រួយផ្ដើមសមារណកម្មអាស៊ានដែលបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2000មកជាពិសេសលើការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់កម្ពុជាដៃគូប្រទេសដៃគូនៅខាងក្រៅក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនៃការធ្វើសមារណកម្មដោយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកថ្មីដូចជាកម្ពុជាម៉ាយ៉ាម៉ានិងឡាវដែលត្រូវធ្វើសមារណកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតជាមួយប្រទេសសមាជិកដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងអមាញ់បាញ់ខ្ញុំរៀបរាប់ទៅខ្វះដឹកទៅតែខ្វះឡាវគឺឯកឧត្តមប៊ុនញ៉ាំងវីរជិតដែលពេលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចូលរួមអនុម័តនៅធម្មនុញ្ញអាស៊ានឆ្នាំ2007ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាមានការយល់ខុសមួយចំនួនថាកម្ពុជាឬប្រទេសចូលថ្មីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនិងអូសជើងអាស៊ានឲ្យដល់យឺតតាមពិតប្រទេសចូលថ្មីមិនបានអូសដំណើរពឹងពាក់ឬដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសចូលមុននោះទេខ្ញុំសូមបង្ហាញតួលេខជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអាស៊ានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1967អាស៊ានមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែ24,024 ប៊ីលីនដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2024ផលិតផលសរុបរបស់អាស៊ាន10ប្រទេសមានរហូតទៅដល់3.8 trillion ដុល្លារដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី5នៅលើពិភពលោកហើយអាចនឹងហក់ឡើងទៅលេខ4នៅឆ្នាំ2030ហើយទំហំពាណិជ្ជកម្មទំនិញបានកើនដល់3.5 trillion ដុល្លារជិតស្មើនឹងទំហំផលិតផលសរុបក្នុងនោះ21.5% ជាពាណិជ្ជកម្មផ្ទៃក្នុងអាស៊ានទំហំវិនិយោគសរុបមានទៅដល់229.8 ប៊ីលីនក្នុងនោះ9.5% គឺជាទុនវិនិយោគផ្ទៃក្នុងអាស៊ានតួលេខនេះបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានពុំបានដើរថយក្រោយដោយសារមានសមាជិកថ្មីនោះទេផ្ទុយទៅវិញទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគគឺមានតែការកើនឡើងជាលំដាប់ហើយអាស៊ានក៏បង្កើនពាណិជ្ជកម្មនៅនិងវិនិយោគផ្ទៃក្នុងកាន់តែច្រើនឡើងដែរប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានភាពមយាការលើសេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួនមានន័យថានំសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមិនបានបាត់បង់ដោយសារការដណ្ដើមពីសមាជិកថ្មីណាមួយនោះទេ